আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি আবরাকাতুহু। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, তালিমুল ইসলাম একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত উর্দু কি দোসরি কিতাবের ৩০তম দার্সে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের দার্সে আমরা পড়ব ৭৪ থেকে নিয়ে ৭৭তম পেজের শেষ পর্যন্ত। শিরোনাম হিসেবে দেখছি রহমাতুল্লিল আলামিন কি দোয়া। রহমাতুল্লিল আলামিন, যিনি জগৎসমূহের জন্য রব, তার দোয়া। এটা হলো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপাধি রাহমাতুল্লিল আলামিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া এই শিরোনামে আমরা আজকে পড়ব। এখানে মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তায়েফ সফর এবং সেখানে নবীজির নির্যাতিত হওয়া এবং আল্লাহর নুসরত, সাহায্য আসা, ফেরেশতাদের আবেদন আসা, নবীর সাথে বেয়াদবি যারা করেছে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার সেসব বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে এবং নবীজি তাদের জন্য যে দোয়া করেছিলেন, বদদোয়া না করে বরং দোয়া করেছিলেন, সেই আলোচনা এখানে এসেছে। আসুন আমরা সেই নবী জীবনের সেই গুরুত্বপূর্ণ অংশটা আমরা পড়ি উর্দু শেখার সাথে সাথে। চলুন আমরা শুরু করে দিই। রহমাতুল্লিল आलमीन की दुआ। ताइफ मक्का मुअज़्ज़मा से तकरीबन 40 मील के फासला पर एक शहर है जो पहाड़ की बुलंदी पर आबाद है। आब हवा बहुत खुशगवार, चश्मों का पानी मीठा, अंगूर, अनार, सेब वगैरह तरह तरह के फल और हर किस्म की तरकारियाँ यहाँ कसरत से होती है। मक्का मुअज़्ज़मा में तरकारियाँ और फल इसी पहाड़ से आते हैं। वहाँ के बाशिंदे खुशहाल थे और मक्का मुअज़्ज़मा के खुशहाल बाशिंदे भी गर्मियाँ गुजरने के लिए इसी पहाड़ पर चले जाते थे। रिवायत है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए और अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाया, मगर ये लोग आयश में मस्त थे। उन्होंने बड़ी लापरवाही से उल्टे सीधे जवाब दिए और शरारत ये की के आवारा गिर्द बाजारी लड़कों को आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। उन बदमाशों ने हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब तरफ से गिर लिया और ईंटें पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि जिस्म मुबारक लहूलुहान हो गया, ज्योतियाँ खून में रंग गई। जब आप जख्मों से चूर होकर बैठ जाते तो औबाश बाजू थाम कर खड़े कर देते और जब चलने लगते तो फिर पत्थर बरसाते, साथ साथ गालियाँ देते और तालियाँ बजाते। आखिर आप एक बाग में तशरीफ़ ले गए और अंगूर की टींटियों में पनाह ली। उस बाग का मालिक अगरचे काफिर था, मगर तबीयत में कुछ शराफत थी। उसने आपको इस हालत में देखा तो अपने गुलाम के हाथ अंगूर का एक खोशा गच्चा एक कश्ती में रख कर भेजा। आपने उसका शुक्रिया अदा किया। हज़रत ज़ायद बिन हारिसा रदियल्लाहु तआला अन्हु इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ये भी ज़ख्मी हुए, मगर उनको अपना गम नहीं था, बल्कि अपने महबूब आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम था। आपने आका के जिस्म मुबारक से खून के धब्बे साफ करने शुरू किए और दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह, इन बदनसीबों के लिए एक दफ़ा बद्दुआ कर दीजिए। पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर इरशाद हो तो पहाड़ों की चोटियों को मिलाकर इन तमाम गुस्ताखों को चकनाचूर कर दिया जाए। आपने फरमाया, मैं बद्दुआओं के लिए नहीं भेजा गया हूँ, मैं रहम के लिए आया हूँ, तबाही और बर्बादी के लिए नहीं आया। क्या ताज्जुब है इनकी औलाद में ऐसे नेक बंदे हो जो अल्लाह के पैगाम पर अमल करे। अब अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जी हुए और ये दुआ की, ऐ अल्लाह, इनको हिदायत फरमा, इनकी गुस्ताखियों को माफ़ फरमा, ये लोग मुझे जानते नहीं हैं। প্রিয় তালিবান এলেম, আসুন আমরা অর্থ সহ এবার পুরো দর্শটা একবার পড়ি। রাহমাতুল্লিল আলামিন কি দোয়া। রাহমাতুল্লিল আলামিনের দোয়া, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দোয়া। ताइफ मक्का मुअज़्ज़मा से
তায়েফ একটি জায়গার নাম। মক্কা মুআজ্জামা থেকে তকরিবান আনুমানিক, তকরিবান অর্থ আনুমানিক 40 মাইল के 40 মাইলের ফাসিলা पर দূরত্বে এক শহর হে একটি শহর। ताइफ मक्का मुआज़्ज़मा से तकरीबन 40 মাইল के তায়েফ মক্কা মুআজ্জামা থেকে প্রায় 40 মাইলের ফাসিলা पर দূরত্বে এক শহর হে একটি শহর। जो पहाड़ की बुलंदी पर आबाद है, जो যা পাহাড় কি পাহাড়ের বুলন্দি মানে উচ্চতা, বুলন্দি মানে উচ্চতা, ও বুলন্দি पर মানে উচ্চতায়, আবাদ হে অবস্থিত। जो पहाड़ की बुलंदी पर आबाद है, যা পাহাড়ের উচ্চতায় অবস্থিত। आब हवा बहुत खुशगवार है, आब हवा बहुत অনেক, খুশগওয়ার হে অনেক মনোরম। আবহাওয়া বহুত খুশগওয়ার হে আবহাওয়া খুব মনোরম। চশমু কা পানি মিঠা, চশমু মানে হলো ঝর্ণা, চশমু কা ঝর্ণার পানি মিঠা মিষ্টি। আঙ্গুর আনার সেব অগैरा, আঙ্গুর আনার আপেল ইত্যাদি তরাহ তরাহ কে ফল, বিভিন্ন পদের পদের ফল। আঙ্গুর আনার সেব অগैरा, আঙ্গুর আনার আপেল ইত্যাদি তরাহ তরাহ কে ফল বিভিন্ন রকমের ফল। और हर किस्म की तरकारियाँ এবং সব ধরনের তরকারি ইহা कसरत से होती है, এখানে প্রচুর পরিমাণ হয়। ইহা এখানে कसरत से होती है প্রচুর পরিমাণে হয়। मक्का मुआज़्ज़मा में तरकारियाँ और फल इसी पहाड़ से आते हैं। মক্কা মুআজ্জামা মে, মক্কা মুআজ্জামায় তরকারিয়া তরকারি और फल এবং ফল ফলাদি ইসি পাহাড় সে এই পাহাড় থেকে মানে তায়েফ থেকে আতে হে আসে। ইহাকে বাসিন্দে খুশহাল থে, ইহাকে এখানকার বাসিন্দারা খুশহাল থে সচ্ছল ছিল। খুশহাল মানে হলো সচ্ছল। ইহাকে বাসিন্দে খুশহাল থে এখানকার বাসিন্দারা সচ্ছল ছিল। और मक्का मुआज़्ज़मा के खुशहाल बाशिंदे भी এবং মক্কা মুআজ্জামার সচ্ছল বাসিন্দারাও गर्मियाँ गुजरने के लिए গরমকাল অতিবাহিত করার জন্য इसी पहाड़ पर चले जाते थे, এই পাহাড়ের উপর চলে যেতেন। और मक्का मुआज़्ज़मा के खुशहाल बाशिंदे भी মক্কা মুআজ্জামার সচ্ছল বাসিন্দারাও गर्मियाँ गुजरने के लिए গরমকাল অতিবাহিত করার জন্য इसी पहाड़ पर चले जाते थे, এই পাহাড়ে চলে যেতেন। রেওয়ায়াত হে কে বর্ণিত আছে, রেওয়ায়াত হে কে মানে বর্ণিত আছে মানে হাদিসের কিতাবে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওহা তশরিফ লে গায়ে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেখানে তশরিফ লে গায়ে গমন করলেন। তশরিফ লে গায়ে মানে গমন করলেন। और अल्लाह का पैगाम এবং আল্লাহ তাআলার বাণী, আল্লাহ का पैगाम মানে আল্লাহর বাণী, लोगों को सुनाया লোকদেরকে শোনালো। और अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाया এবং আল্লাহ তাআলার বাণী লোকদেরকে শোনালো। मगर ये लोग आयश में मस्त थे, मगर কিন্তু ये लोग এই সকল লোক आयश में आराम आयशে मुस्त थे মত্ত ছিল। मगर ये लोग आयश में मुस्त थे কিন্তু এই সকল লোক আরাম আয়েশে মত্ত ছিল। उन्होंने बड़ी लापरवाही से उल्टे सीधे जवाब दिए, তারা অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে উল্টাপাল্টা জবাব দিল। উনহোনে তারা বড়ি লাপরওয়াহি সে অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে উল্টে সিধে উল্টাপাল্টা জবাব দিল। উনহোনে বড়ি লাপরওয়াহি সে উল্টে সিধে জবাব দিয়ে, তারা অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে উল্টাপাল্টা জবাব দিল। অশরারত ইয়ে কি কে এবং এই নিকৃষ্ট কাজ করলো। और शरारत ये की এবং এই নিকৃষ্ট কাজ করলো কে আওয়ারা গির্দ লম্পট প্রকৃতির, বাজারি লড়কো কো ভবঘুরে ছেলেদের, বদমাশ প্রকৃতির বাজারি লড়কো কো বেপরোয়া ভবঘুরে ছেলেদেরকে, বাজারি মানে ভবঘুরে লড়কো কো যাদের ঘরবাড়ি নেই বাজারে রাস্তাঘাটে থাকে। আওয়ারা গির্দ বদমাশ বাজারি লড়কো কো ভবঘুরে ছেলেদের হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে পিছে লাগা দিয়া, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পেছনে লাগিয়ে দিল। বর্তমানে রাস্তাঘাটে অনেক বাচ্চা পাওয়া যায় না, হিরঞ্চি, খারাপ প্রকৃতির, নেশাখোর, জুয়াখোর, ডেন্ডি খায়, তো এই ধরনের ওই যুগে এরকম মানুষ ছিল। এই ধরনের লম্পট এবং ভবঘুরে কিছু
ছোকরাদেরকে নবীজির পেছনে লাগিয়ে দিল। উন বদমাশু নে হামারে হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে, এই সকল বদমাশরা আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সব তরফ সে গির লিয়া, সব দিক থেকে, সব দিক থেকে গির লিয়া, ঘিরে নিল। और ईंटें पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, এবং ইট পাথর ছোড়া শুরু করে দিল। ইট পাথর বরসানে ছোড়া বা নিক্ষেপ করা শুরু করে দিল, এবং ইট পাথর ছোড়া শুরু করে দিল। ইহা তক কে জিসিম মুবারক লুহলুহান হো গায়া, এমনকি দেহ মুবারক, বরকতময় দেহ, লুহলুহান হো গায়া, রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল, রক্তাক্ত হয়ে গেল। ইহা তক কে জিসিম মুবারক লুহলুহান হো গায়া, এমনকি দেহ মুবারক রক্তাক্ত হয়ে গেল। পাথর ছুড়লে, একটা দুইটা পাথর ছুড়লে রক্ত বের হয় না শরীরে। চোখা চোখা পাথর, ইট এগুলো ছুড়লে হাত পা কেটে, শরীর কেটে রক্ত বের হয়। নবীজিকে একটা দুইটা পাথর মারলে কথা ছিল, এরা এক দুই পাথর মারে নাই, অনেকগুলো পাথর মারছে, যার কারণে নবীজির শরীর বিভিন্ন জায়গা দিয়ে কেটে রক্ত বের হতেছিল। সেই জমানায় নবীজি একবার আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তার দেহ খুলেছিল, তার জামা খোলার পরে দেখলেন বসন্তের মতো বিভিন্ন দাগ পড়ে আছে। নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন নবীজি বললেন, আয়েশা, এগুলো হলো তায়েফে আমি যখন গিয়েছিলাম মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য, আল্লাহর পথ দেখানোর জন্য, তখন তায়েফের মানুষ আমাকে মেরে এই অবস্থা করেছে। যেই নবীজির উপর মশামাছি পড়া হারাম ছিল, সেই নবীর গায়ে কি পরিমাণ আঘাত তায়েফের মানুষ করেছিল। নবীজি এই দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছিলেন আল্লাহর জন্য, দ্বীনের মানুষকে আল্লাহর পথ দেখানোর জন্য। নবীজির তো কোনো এখানে কৃতি ফায়দা ছিল না, তারা হেদায়েত না আনলেও নবীজির জান্নাতে কোনো কমতি হতো না, আল্লাহ তাকে যা দেওয়ার তা দিতেনি। তারপরেও মানুষের হেদায়েতের জন্য কি পরিমাণ আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। আজকে আমরা কোনো দাওয়াতের কাজ করতে গেলে, কেউ কোনো খারাপ কাজ করলে তাকে আমরা বাধা দেই না। কেন বাধা দেই না? ও কষ্ট পাইব, খারাপ কথা বলবে, এটা ওইটা করবে। নবীজি কিন্তু খারাপ কথার পরোয়া করেন নাই, এমনকি নবীজিকে মারতেছেন সেটারও পরোয়া করেন নাই। তিনি তাদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তাদেরকে হেদায়েতের কথা বলছিলেন, আল্লাহর পথ দেখাচ্ছিলেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও নবীজির উসওয়া আদর্শ গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। আমাদেরকেও দ্বীনের পথে কষ্ট মুজাহাদা সহ্য করে আমাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দায়ী বানায় দিন। বাস্তবে প্রকৃত অর্থেই যেন আমরা দায়ী হতে পারি, আল্লাহ তৌফিক দান করুন। নবীজির অবস্থা দেখেন, রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে শরীর নবীজিকে গালি দিচ্ছে, মারছে, তারপরেও নবীজি কি পরিমাণ ধৈর্যের সাথে, তাদেরকে যখন ধ্বংস করে দেওয়ার দোয়া, ফেরেশতারা আসছে ধ্বংস করার জন্য, নবীজি তাদেরকে ধ্বংস করতে বলেন নাই। নবীজি বলছেন তাদেরকে মাফ করে দাও, তারা হয়তো হেদায়েত গ্রহণ করবে বা তাদের পরবর্তী প্রজন্ম হেদায়েত গ্রহণ করবে। আল্লাহু আকবার। আমরা কি করতাম? আমাদের ক্ষমতা থাকলে সবাইকে আমরা পিষে ফেলতাম। রাহমাতুল্লিল আলামিন, সারা পৃথিবীর জন্য তিনি রহমত, দয়ার সাগর। ইহা তক কে জিসিম মুবারক লুহলুহান হো গয়া, এমনকি দেহ মুবারক রক্তাক্ত হয়ে গেল। জুতিয়া খুন মে রং গই, জুতা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। জুতিয়া খুন গই, জুতা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। জব আপ জখমোं से চোর হোকর बैठ जाते, যখন তিনি জখমোं से আঘাতের কারণে, ক্ষতের কারণে, চোর হোকর ক্লান্ত হয়ে, কাতর হয়ে, বেড যাতে বসে যেতেন, যখন তিনি জখমের কারণে কাতর হয়ে বসে যেতেন, তো আওবাস বাজু, তখন এই লম্পট ছেলেরা, এই বদমাশ ছেলেরা, বাজু থাম কর, বাহু ধরে, খাড়া কর দেতে, দাঁড় করিয়ে দিত। আর জব চলনে লাগতে তো ফের পাথর বরসাতে, এবং যখন হাঁটা শুরু করতেন, জব চলনে লাগতে, যখন চলা শুরু করতেন, তো ফের পাথর বরসাতে, তখন পুনরায় পাথর ছুটত। জব চলনে লাগতে, যখন রওনা হতেন, তো ফের পাথর বরসাতে, তখন পুনরায় পাথর ছুটত। সাথ সাথ গালিয়া দেতে আর তালিয়া বাজাতে, সাথে সাথে গালি দিত এবং তালি বাজাতো। সাথে সাথে গালিয়া দেতে, গালি দিত, আর তালিয়া বাজাতে এবং তালি বাজাতো। आखिर आप एक बाग में तशरीफ ले गए, आखिर পরিশেষে, আপ তিনি একটি বাগ মে বাগানে, তশরিফ লে গায়ে গমন করলেন। আখির আপ এক বাগ মে তশরিফ লে গায়ে,
পরিশেষে তিনি একটি বাগানে গমন করলেন। আর আঙ্গুর কি টেটিও মে পানালি, এবং আঙ্গুরের লতায় বা মাচায় পানালি আশ্রয় নিলেন। আর এবং আঙ্গুর কি আঙ্গুরের টেটিও মে মানে লতায় পানালি আশ্রয় নিলেন। আঙ্গুরের লতার নিচে মানে আঙ্গুরের মাচার নিচে আশ্রয় নিলেন। उस बाग का मालिक अगरचे काफिर था, उस बाग का ওই বাগানের মালিক अगरचे যদিও কাফের था কাফের ছিল, उस बाग का मालिक अगरचे काफिर था ওই বাগানের মালিক যদিও কাফের ছিল, मगर तबीयत में कुछ शराफत थी কিন্তু স্বভাবে তবিয়াত মে স্বভাবে কুছ কিছুটা শরাফত থি ভদ্রতা ছিল, मगर तबीयत में कुछ शराफत थी কিন্তু স্বভাবে কিছুটা ভদ্রতা ছিল। उसने आपको इस हालत में देखा, उसने সে आपको তাকে নবীজিকে इस हालत में देखा এই অবস্থায় দেখলো। उसने आपको इस हालत में देखा সে নবীকে এই অবস্থায় দেখলো। तो अपने गुलाम के हाथ अंगूर का एक खोशा गज्जा गच्चा एक किश्ती में रख कर भेजा। तो अपने गुलाम के तो নিজের গোলামকে হাত গোলামের হাতে আঙ্গুর কা এক খোসা আঙ্গুরের একটি থোকা আঙ্গুর কা এক খোসা গাচ্চা মানে খোসা থোকা আঙ্গুরের একটি ছড়া বা থোকা এক কশ্তি মে একটি পিরিচের মাঝে রাখ কার রেখে বেজা পাঠালো। तो अपने গোলাম কে হাত নিজের গোলামের হাতে আঙ্গুর কা এক খোসা আঙ্গুরের একটি থোকা গজ্জা অর্থাৎ থোকা এক কশ্তি মে একটি পিরিচে রাখ কর ভেজা রেখে পাঠালো। आपने उसका शुक्रिया अदा किया, आपने তিনি उसका ওই লোকের শুকরিয়া আদা কিয়া শুকরিয়া আদায় করলেন। आपने उसका शुक्रिया अदा किया তিনি ওই লোকের শুকরিয়া আদায় করলো। हजरत जायद बिन हारिसा इस सफ़र में आपके साथ थे, हजरत जायद बिन हारिसा इस सफ़र में এই সফরে आपके साथ थे তার সাথে ছিলেন। হজরত জায়েদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অনেক ছোট সময়ে তিনি তাকে কিছু মানুষ তাকে ছিনতাই করে হাইজ্যাক করে নিয়ে এসে মক্কায় বিক্রি করে দেয় গোলাম বানিয়ে। তিনি অনেক বড়লোক ছিলেন, তার বাবা তাকে অনেক ভালোবাসতেন। তার তাকে তিনি হারিয়ে যাওয়ার পর তার বাবা প্রায় পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। অনেক বছর পর্যন্ত তাকে খুঁজেছে, শেষে মক্কায় সন্ধান পেয়েছে। মক্কায় তখন তিনি হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাকে কিনেছিল। জায়েদ বিন হারেসা ৮ বছর বয়স, নবীকে জায়েদ বিন হারেসাকে দিয়ে দিছে নবীর খেদমত করার জন্য, যেহেতু গোলাম ছিল জায়েদ বিন হারেসা। নবীজি জায়েদ বিন হারেসার কে নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিলেন। জায়েদ বিন হারেসা নবীর খেদমত করে, নবীজি তার সব দেখাশোনা করে। তো এমন সময় জায়েদ বিন হারেসার বাবা আসছে জায়েদকে নেওয়ার জন্য। তো জায়েদকে বলে, বাবা চলো আমার সাথে। কাঁদতে কাঁদতে জায়েদের বাবা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তো জায়েদ বলল, না, আমি রসুলকে ছেড়ে কোথাও যাব না, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ছেড়ে যাব না। তখন জায়েদ বিন হারেসার বাবা নবীজির কাছে জায়েদকে রেখে তিনি চলে গিয়েছিলেন। আর নবীজি জায়েদের প্রতি খুশি হয়ে তার হাত ধরে মক্কায় বাইতুল্লাহর সামনে নিয়ে গেছেন। নিয়ে গিয়ে জায়েদ বিন হারেসাকে ঘোষণা দিছেন, জায়েদ হলো আজ থেকে আমার সন্তান। তো নবী সবাই জায়েদ বিন হারেসাকে জায়েদ বিন মোহাম্মদই বলতো। আল্লাহ যখন নিষেধ করলেন যে জায়েদ বিন মোহাম্মদ বইল না, জায়েদ বিন হারেসাই বলো, এরপরে তাকে জায়েদ বিন হারেসা বলা হয়। নবীজির পরিবারের লোক ছিলেন, নবীজির সন্তান ছিলেন, নবীজির বাসায় থাকতেন, নবীজির সাথে সবসময় থাকতেন। সবাই জায়েদকে নবীজির ছেলেই মনে করত। রাসূলের প্রিয় পাত্র ছিল, হিব্বুর রাসূল তাকে বলা হয়, রাসূলের প্রেমাস্পদ, রাসূলের ভালোবাসার মানুষ। তার ছেলে হয়েছিল ওসামা বিন জায়েদ, নবীজির নাতির মতোই তাকে কলিজা দিয়ে মহব্বত করতেন এবং তাকেও খুব বেশি ভালোবাসতেন। এই জন্য তার নামও জায়েদ, হিব্বুর রাসূল ওসামা বিন জায়েদ। तो हज़रत जायद रजी अल्लाह ताला अन्हु इस सफ़र में এই সফরে आपके साथ थे তার সাথে ছিলেন। ये भी जख्मी হয়ে সেও আহত হয়েছিল। ये भी মানে জায়েদও জখমি হয়ে আহত হয়েছিলেন। मगर उनको अपना गम नहीं था, কিন্তু उनको তার আপনার নিজের গম नहीं था চিন্তা ছিল না। मगर उनको अपना गम नहीं था কিন্তু তার নিজের চিন্তা ছিল না। बल्कि अपने महबूब आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम था, কিন্তু বরং নিজের প্রিয় মনিব রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চিন্তা ছিল। বলকে আপনি মাহবুব আকা নিজের প্রিয় মনিব রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কা গম থা, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চিন্তা ছিল।
आपने आका के जिस्म मुबारक से आपने তিনি आका के मुनीबेर जिस्म मुबारक से देह मुबारक থেকে खून के धब्बे रक्तेर दाग साफ करने परिष्कार करा शुरू করলেন। आपने आका के जिस्म मुबारक से তিনি মনিবের দেহ মোবারক থেকে खून के धब्बे रक्तेर दाग साफ करने शुरू किए परिष्कार करा शुरू करलो और दरखास्त की के एवं दरखास्त करलो या रसूल अल्लाह इन बदनसीबू के लिए হে আল্লাহ রসুল ইন বদনসিবুকে এই সকল হতভাগার জন্য একবার বদদুআ কর দিজিয়ে বদদুআ করে দিন। হে আল্লাহ রসুল এই সকল বদনসিবদের হতভাগাদের জন্য বদদুআ করে দিন। পাহাড়ু কা ফরিস্তা হাজির হওয়া পাহাড়সমূহের ফেরেশতা মানে পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা হাজির হওয়া উপস্থিত হলো। और आरज किया एवं आवेदन करलो या रसूलुल्लाह हे अल्लाह रसूल अगर इरशाद हो যদি অনুমতি হয় যদি হুকুম হয় তো পাহাড়ों की তাহলে পাহাড় সমূহের চोटियों को চূড়াগুলোকে মিলাকার একত্রিত করে ইন তামাম গুস্তাখু কো এই সব বেয়াদবদের চিকনাচুর कर दिया जाए চুরমার করে দিব। और पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर हुआ पहाड़ের ফেরেশতারা উপস্থিত হলো और আরজ किया এবং আবেদন করলো ইয়া রাসূলুল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল अगर इरशाद हो যদি নির্দেশ হয় অনুমতি হয় যদি আপনি অনুমতি দেন তো পাহাড়ों की चोटियों को তাহলে পাহাড়ের চূড়াগুলোকে মিলাकर একত্রিত করে দিয়ে ইন তামাম গুস্তাখু কো এই সকল বেয়াদবদের চকনাচূর করে দেয়া যায় চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে। आपने फरमाया তিনি বললেন आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलें मैं बद्दुआओं के लिए नहीं भेजा गया हूँ कुर्बान हो तेरे लिए या रसूल अल्लाह তিনি বললেন मैं बद्दुआओं के लिए আমি বদদুয়ার জন্য নেহি বেজা গায়া হো প্রেরিত হইনি। আল্লাহু আকবার চিন্তা করে দেখেন নবীজিকে মারতে মারতে বেহুশ বানায় ফেলছে শরীর রক্তাক্ত করে ফেলেছে জুতা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে পায়ের সাথে লেগে গেছে শরীরের বিভিন্ন জায়গা ছিদ্র হয়ে গেছে নবীজি দুর্বল হয়ে গেছে রক্তশূন্যতা দেখা দিয়েছে নবীজিকে বসারও সুযোগ দেয় নাই এই অবস্থায় এই পরিমাণ নির্যাতন করছে কষ্ট দিছে নবীজিকে যারা কষ্ট দিল তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ ফেরেশতা পাঠাইলেন ফেরেশতারা আবদার করতেছে নবীর কাছে দরখাস্ত করতেছে শাস্তি দেওয়ার জন্য কিন্তু রাসূল কি বলছেন আল্লাহু আকবার আমি বদদুয়ার জন্য প্রেরিত হই নাই আমি তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হই নাই मैं रहम के लिए आया हूँ আমি দয়ার জন্য এসেছি। আল্লাহু আকবার मैं रहम के लिए আমি দয়ার জন্য আয়া হয়ে এসেছি তাবাহি ও বরবাদি के लिए नहीं आया ধ্বংস এবং বিনাশের জন্য আসি নাই তাবাহি বিনাশ और बर्बादी এবং ধ্বংস के लिए ধ্বংসের জন্য नहीं आया আসি নাই। क्या ताज्जुब है कि आश्चर्य কি আছে যে उनकी औलाद में ऐसे नेक बंदे हों उनकी তার औलाद में সন্তানদের মধ্যে ऐसे नेक बंदे हो এরকম নেক বান্দা তৈরি হবে जो अल्लाह के पैगाम पर যারা আল্লাহর पैगामेर উপর আমল করবে। क्या ताज्जुब है कि आश्चर्य কি আছে যে इनके औलाद में তার সন্তানদের মধ্যে ऐसे नेक बंदे हो এরকম नेक বান্দা হবে जो अल्लाह के पैगाम पर যারা আল্লাহর বাণীর উপর আমল করবে। आप अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जी হয়ে তিনি তার প্রতিপালকের দিকে মনোযোগী হলেন। आप अपने परवरदिगार की तरफ তিনি তার পরওয়ারদিগারের দিকে মুতাওয়াজ্জি হয়ে মনোযোগী হলেন और ये दुआ की এবং এই দোয়া করলো আয় আল্লাহ হে আল্লাহ ইনকো হেদায়েত ফরমা এদেরকে হেদায়েত দান করো। আল্লাহু আকবার কি পরিমাণ দিলের ভিতর পাথর বেঁধে নবীজি দোয়া করেছেন কি পরিমাণ রহম দিল হলে কি পরিমাণ উত্তম আদর্শের হলে এরকম দোয়া করতে পারে নিজের শত্রুদের প্রতি। ইনকো হেদায়েত ফরমা তাদেরকে হেদায়েত দান করো ইনকি গুস্তাখিও কো মাফ ফরমা ইনকি তাদের গুস্তাখিও কো অপরাধগুলো বেয়াদবিগুলোকে ক্ষমা করো মাফ ফরমা ये लोग मुझे जानते नहीं हैं এই লোকেরা আমাকে চেনে না
ये लोग मुझे जानते नहीं है, এই লোকেরা মুঝে আমাকে চেনে না। আব আপনি পরওয়ারদিগার কি तरह মুতাওয়াজ্জি হয়ে তিনি তার রবের দিকে প্রতিপালকের দিকে মনোযোগী হলেন আর ইয়ে দোয়া কি এবং এই দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ, হে আল্লাহ, ইনকো হেদায়ত ফরমা, এদেরকে হেদায়ত দান করো, ইনকি গুস্তাখিও কো মাফ ফরমা, এদের বেয়াদবিকে ক্ষমা করুন, ইয়ে লোক মুঝে জানতে নেহি হে, এই সকল লোক আমাকে চেনে না, জানে না, না জেনে এই কাজ করেছে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমরা রহমাতুল্লিল আলমিনকে দোয়া পড়ে শেষ করলাম। আর একবার শেষ করার আগে এটা পড়ে আমরা আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি, ইতি টানছি। ताइफ मक्का मुआज़्ज़मा से तकरीबन 40 ताइफ मक्का मुआज़्ज़मा থেকে तकरीबन 40 মাইল के अनुमानिक प्राय 40 माइलेर फासला पर दूरत्वे एक शहर है, एक शहर जो पहाड़ की बुलंदी पर आबाद है, যা পাহাড়ের উচ্চতায় অবস্থিত। आबहवा बहुत खुशगवार, आबहवा खूब मनोरम, चश्मों का पानी मीठा, झरनार पानी मिष्टी, अंगूर अनार सेब वगैरह, आंगुर अनार आपेल इत्यादि तरह तरह के फल, বিভিন্ন রকমের ফল, और हर किस्म की तरकारियाँ एवं सब ধরনের তরকারি ইহা এখানে कसरत से होती है, প্রচুর পরিমাণ হয়। मक्का मुआज़्ज़मा में तरकारियाँ और फल, मक्का मुआज़्ज़मा तरकारी एवं फल इसी पहाड़ से आते हैं, এই পাহাড় থেকেই যায়। वहाँ के बाशिंदे खुशहाल थे, সেখানকার অধিবাসীরা সচ্ছল ছিল। और मक्का मुआज़्ज़मा के एवं मक्का मुआज़्ज़मार खुशहाल बाशिंदे भी সচ্ছল বাসিন্দারাও गर्मियाँ गुजरने के लिए গরমকাল অতিবাহিত করার জন্য इसी पहाड़ पर चले जाते, এই পাহাড়ে চলে যেতেন। রেওয়ায়াত है कि বর্ণিত আছে যে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহা তশরিফ ले गए, হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে গমন করলেন। और अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाया, एवं আল্লাহর বাণী লোকদেরকে শোনালেন। मगर ये लोग आयश में मस्त थे, किंतु এই সকল লোকেরা आराम आयशे मत्त छिलो। उन्होंने बड़ी लापरवाही से, তারা অত্যন্ত বেপরোয়ার সাথে উল্টে সিধে জবাব দিয়ে উল্টাপাল্টা জবাব দিল। और शरारत ये की के এবং নিকৃষ্ট এই কাজ করলো যে আওয়ারা গির্দ বেয়াদব প্রকৃতির বা লম্পট बाजारी भवघुरे लड़कों को ছেলেদেরকে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে পিছে লাগা দিয়া, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পিছনে লাগিয়ে দিল। इन बदमाशों ने, এই সকল বদমাশগণ, हमारे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, আমাদের হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে सब तरफ से घेर लिया, সব দিক থেকে ঘিরে নিল। और ईंटें पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, এবং ইট পাথর ছোড়া শুরু করে দিল। यहाँ तक के जिसिम मुबारक लुहुलुहान हो गया, এমনকি দেহ মুবারক রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। লুহুলুহান हो गया, রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। জুতিয়া খুন মে রং গই, জুতা দেহ মুবারক রক্তাক্ত হয়ে গেল। জুতিয়া খুন মে রং গই, জুতা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। जब आप जख्मों से चूर होकर, যখন তিনি জখমে আহত হয়ে কাতর হয়ে बैठ जाते, চোর মানি কাতর বা ক্লান্ত, কাতর হয়ে बैठ जाते বসে যেতেন। আওবাশ বাজু, আওবাশ এই বেয়াদব ছেলেরা, লম্পট ছেলেরা বাজু থাম কর, বাহু ধরে খাড়া করে দিতে, দাঁড় করিয়ে দিত। और जब चलने लगते, যখন হাঁটা শুরু করতেন, तो फिर पत्थर बरसाते, তখন পুনরায় পাথর ছুড়তো। साथ साथ गालियाँ देते, সাথে সাথে গালি দিত। तालियाँ बजाते, ताली বাজাতো। आखिर आप एक बाग में तशरीफ ले गए, পরিশেষে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাগানে গমন করলেন। और अंगूर की टेटियों में, এবং আঙুরের মাচায় পানালি আশ্রয় নিলেন। उन बाग का मालिक अगरचे काफिर था, ওই বাগানের মালিক যদিও কাফের ছিল, मगर तबीयत में कुछ शराफत थी, किंतु স্বভাবে কিছুটা ভদ্রতা ছিল। उसने आपको इस हालत में देखा, সে নবীকে এই অবস্থায় দেখলো। তো अपने गुलाम के हाथ, তো নিজের গোলামের হাতে আঙ্গুর কা এক ঘোষা, আঙ্গুরের একটি থোকা, গচ্ছা অর্থ থোকা, এক কষ্টি মে রাখ কর, একটি পিরিচে রেখে ভেজা পাঠিয়ে দিল।
आपने उसका शुक्रिया अदा किया, তিনি তার শুকরিয়া আদায় করলেন, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। হযরত জায়েদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা अन्हु इस सफ़र में হযরত জায়েদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা अन्हु এই সফরে आपके साथ थे, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে ছিলেন। ये भी जख्मी हुए, সেও আহত হয়েছিল। मगर उनको अपना गम नहीं था, কিন্তু তার নিজের চিন্তা ছিল না। बल्कि अपने महबूब आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम था, বরং নিজের প্রিয় মনিব रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेর चिंता ছিল। अपने आका के जिस्म मुबारक से তিনি প্রিয় মনিবের দেহ মোবারক থেকে खूनके धब्बे साफ करने शुरू किए। রক্তের দাগ, ধব্বে মানে দাগ, সাফ করা শুরু করলো। और दरखास्त की के এবং দরখাস্ত করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ इन बदनसीबों के लिए এই সকল হতভাগাদের জন্য এক দফা বদদুয়া कर दीजिए, একবার বদদুয়া করে দিন। পাহাড়ু কা ফেরেশতা হাজির হওয়া, পাহাড়ের ফেরেশতা উপস্থিত হলো। আর আরজ কিয়া এবং আবেদন করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হে আল্লাহ রাসূল, আগার ইরশাদ हो, যদি আদেশ করেন, যদি অনুমতি হয়, আদেশ হয় বা আদেশ করেন, তো পাহাড়ু কি চোটিও কো, তাহলে পাহাড়ের চূড়াগুলোকে, পাহাড় সমূহের চূড়াগুলোকে মিলাকার মিলিয়ে দিয়ে ইন তামাম গুস্তাখু কো, এই সকল বেয়াদবকে চুকনাচুর করে দেওয়া যায়, চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিব। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम বললেন, मैं बद्दुआओं के लिए नहीं भेजा गया हूँ, আমি বদদুয়ার জন্য প্রেরিত হই নাই। मैं रहम के लिए आया हूँ, আমি দয়ার জন্য এসেছি। तबाही व बर्बादी के लिए नहीं आया, বিনাশ এবং ধ্বংসের জন্য আসি নাই। क्या ताज्जुब है कि আশ্চর্যের কি আছে যে ইনকি औलाद में, তার সন্তানদের, এদের সন্তানদের মধ্য হতে ऐसी नेक बंदे हो, এরকম নেক বান্দা হবে, जो আল্লাহ কি पैगाम पर আমল করে, যে আল্লাহর বাণীর উপর আমল করবে। আব আপনি পরওয়ারদিগার কি তরফ মুতাওয়াজ্জি হয়ে তিনি তার প্রতিপালকের দিকে মনোযোগী হলেন। আর ইয়ে দোয়া কি, এবং এই দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ ইनको হেদায়ত ফরমা, হে আল্লাহ এদেরকে হেদায়ত দান করো। ইনকি গুস্তাখিও কো মা ফরমা, এদের অপরাধগুলো, এদের বেয়াদবিগুলো ক্ষমা করুন। ইয়ে লোক মুঝে জানতে নেহি হে, এই লোকেরা আমাকে চিনতে পারে নাই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম আদর্শ গ্রহণের তৌফিক দান করুন। প্রিয় তালেবান এলেম ভাই বোন, আজকে এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, তালিমুল ইসলাম একাডেমির সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।